صدق الله العلي العظيم. اللهم أعز وحشتي في قبري، اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. شیخ مرتبہ سورہ الحم اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر اس تلاوت کلام الہی کا ثواب ان مرحومین کے روح کو احسان فرمائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. ربانی کا ثواب اور سورہ فاتحہ کا ثواب عطیہ کیا جاتا ہے ان تمام مرحومین کی ارواح کے نام. السلام علیکم. آپ لوگوں نے گزارش ہے کہ مرحومین نام یادی بولو جو તે લોકોને કુરાન શરીફ અને આભાદી આપણે પેશ કરીએ. મરહૂમ હાજી કાસમ અલી જીવાભાઈ, મરહૂમ હાજી ગુલામ હુસૈન હાજી કાસમભાઈ, મરહૂમ મોહમ્મદ અલી હાજી ગુલામ હુસૈન, મરહૂમ જમાલ અલી હાજી ગુલામ હુસૈન, મરહૂમ હુસૈન અલી હાજી ગુલામ હુસૈન, मरहूम हाजी रजा हुसैन हाजी गुलाम हुसैन, मरहूम हाजी हैदर अली हाजी गुलाम हुसैन, मरहूम मोती भाई, मरहूमा सकीना भाई हाशिम भाई, मरहूमा अशरफ बानो हाजी गुलाम हुसैन, मरहूमा रोशन बानो रौजी भाई कायानी, मरहूमा बुलबानो रजब अली, मरहूमा खैरन बानो, मरहूमा जरीना बानो जिया भाई, मरहूमा सकीना भाई रौजी भाई, मरहूम जाफर अली चादरी धनजी, मरहूम नूर मोहम्मद चादरी धनजी, मरहूम मुंसिर अनवर जाफर अली धनजी, मरहूम मोहम्मद अली जाफर अली धनजी, मरहूम जहरा भाई जाफर अली जादवजी धनजी, मरहूम गुलाम अली जादवजी, मरहूम हुसैन अली जादवजी, यूसुफ अली जादवजी, मरहूम शरीफ भाई जादवजी, मरहूम खैरन भाई जादवजी, लेला भाई जाफर अली, मरहूम अमीना भाई मरहूम अशरफ बानो जाफर अली, मरहूम हसन अली जादवजी, मरहूम रुपया बानो रतनशी, मरहूम हाजी नजर अली नाजी भाई, मरहूम हाजी यूसुफ अली नजर अली फरस्ता, मरहूम रजब अली नजर अली फरस्ता, मरहूम फिदा हुसैन हाजी कसम अली फरस्ता, मरहूम कुलसुम भाई महर अली, मरहूम हाजी अकबर अली फिदा हुसैन राजानी, मरहूम हुसैन अली फिदा हुसैन राजानी, मरहूम मरियम भाई नजर अली फरस्ता, मरहूम रौजी भाई गुलाम हुसैन कालानी, मरहूम मोहम्मद अली रौजी भाई, मरहूम अमरत भाई, मरहूम शरीफ अली रौजी भाई, मरहूम सकीना बानो रौजी भाई, मरहूम प्यार अली रौजी भाई, मरहूम शरीफ भाई, मरहूम जहरा भाई, मरहूम गुलबानो भाई, मरहूम नरगिस बानो मोहम्मद अली, मरहूम हाजी रजब अली धामानी, मरहूम हसन अली रजब अली धामानी અને કારવાણી પરિવાર, મરહूम મોહમ્મદ हैदर अली પોપટ ભાઈ, મરહूम સુલતાન વસંત અલી, મરહूम ફિરોઝ અલી हैदर अली, मरहूम પોપટ ભાઈ જમાલ ભાઈ, મરહूम सकीना भाई पिलपाया, मरहूम अनवर अली मंजी भाई, मरहूम मोहम्मद जकी हसन अली, मरहूम सुरा बानो हसन अली, मरहूम रशीदा बिन बहादुर भाई, मरहूम अकबर अली इस्माइल भाई, मरहूम अकबर अली मोहन भाई हिरानी, मरहूम कुलसुम बानो बोजानी, मरहूम रुखसाना बिन अहमद अली, मरहूम दोस्त मोहम्मद भाई नायानी, मरहूम सज्जाद हुसैन दोस्त मोहम्मद भाई नायानी, मरहूम मंसूर अली मोहम्मद अली नायानी, मरहूम मुश्ताक अली कासम अली विश्राम, मरहूम कासम अली विश्राम फैमिली ना तमाम मरहूम प्यार अली भाई हबीब भाई हिरानी, मरहूम हिरानी परिवार ना तमाम मरहूम फिदा मुसा भाई नाची भाई कैनेडा वाला, मरहूम हुसैन अली भाई रीयूनियन, मरहूम वाहिद अली भाई वकील दुबई, मरहूम असगर अली भाई मुला भाई लंदन, मरहूम फाजिल अली भाई शेर मोहम्मद भाई भावनगर, मरहूम वजीर अली भिवानी भावनगर, मरहूम रजब अली वसानी अहमदाबाद, मरहूम दाऊद निसार परिवार मुंबई,
मरहूम बिब अली नासिर शाहबंद अली मसानी, मरहूम मंडलिया परिवाરના તમામ मरहूम मासूम अली नथुभाई, मरहूम हुसैन अली गफजीभाई कीवाड़ा तथा तमाम मरहूमों और मोहम्मद वाली मोहम्मद सलवात रसूल જેવા કે રસૂલ ખુદા સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમની આજે જન્મદિવસ કહેવાય છે। આજે આપણા માટે બહુ જ ખુશીનો દિવસ કહેવાય છે કે જેની આપણે ખુશી વ્યક્ત ન કરી એ ખૂબ ખૂબ ખુશી કહેવાય છે। અને આપણા ઇમામ જાફર સાદિક અલૈહિ સલામનો આજે વિલાદતનો દિવસ છે, તો આ ડબલ ખુશી કહેવાય છે કે ભાઈ બે માસૂમીની આજે વિલાદત હોય તો સર્વ મોમિન બિરાદરોને હું મુબારકબાદ પાઠવું છું અને દરેકને ખૂબ ખૂબ મુબારકબાદી જમાત તરફથી, અમારા તરફથી, અમારા ફેમિલી તરફથી, અમારા મોમિન ભાઈઓ તરફથી દરેક ભાઈઓને મુબારકબાદ પાઠવું છું। બીજું એ છે કે ભાઈ આપણે આજકાલ પ્રોગ્રામ લોકડાઉનના હિસાબે આપણે બંધ હતો, માહે મુહર્રમ, માહે રમઝાન, આ બધા પ્રોગ્રામો આપણે થોડા ઘણા થયા, થોડા ઘણા નથી થયા, તે બદલ જમાત દરેકને માફી માંગે છે, કારણ કે સરકારની સામે આપણે કોઈ પણ એની ઉપર જઈ અને કોઈ પણ પ્રોગ્રામ કરીએ એ વાત સારી કહેવાય નહીં। અને બીજી કે ભાઈ જ્યારે સરકાર તરફથી જ આવું લોકડાઉન લગાવવામાં આવે ત્યારે આપણે કોઈ પણ વસ્તુ કરતા આપણા દેશના આપણે વફાદ રહેવું પડે, દેશના નીતિ નિયમ મુજબ આપણે કામ કરવું પડે, દેશની સાથે મળીને રહેવું પડે। એમ આપણા મરજામાં એ કહે છે કે તમારા દેશની અંદર જે કાનૂન જે કાયદો બહાર પાડેલો એ મુજબ જ તમારે રહેવું જોઈએ, આપણે એ રીતે જ રહેવું જોઈએ। તો તે બદલ પણ જમાત આપનો બહુ જ રીતે તમને કીધું કે માફી માંગી છે કે અમારે પ્રોગ્રામ નથી થયો, પણ ઘણી ફેરી આ સરકારની સામે કોઈ પણ વસ્તુ થઈ ન શકે તો દરેક મોમિન ભાઈઓ એ બાબતમાં અમે માફ કરજો। બીજું કે મારે રમઝાન અને લોકડાઉન દરમિયાન આપણને બહુ જ મોટી એવી રકમ આપણને ફેડરેશન ઓફ ગુજરાત તરફથી મળેલી હતી। આ રકમ લોકડાઉન દરમિયાન આપણને રકમ મળેલી હતી અને આપણે 6,37,000 રૂપિયા આપવામાં આવેલા હતા ફેડરેશન ઓફ ગુજરાત તનવીરભાઈ અને ગોજાણી છે બોમ્બે। એ 6 લાખ રૂપિયામાંથી 6,37,500 માંથી આપણે દરેકના ખાતામાં 1500 રૂપિયા રાખેલા હતા। જે ભાઈઓ અને બાકી જે 1500 રૂપિયાના ચેક આપેલા, આપણે કોઈને રોકડા રૂપિયા કોઈને હાથમાં આપેલા નથી। તો તે બદલ આપણે ફેડરેશન ઓફ ગુજરાત એનો શુક્રિયા અદા કરી છે। તનવીરભાઈ મર્ચન્ટે આની અંદર ઘણી એવી જહેમત ઉપાડી છે, ઘણું જ એને બહુ જ અમલી ઉપાડી એ કામ કરીને લોકડાઉનની અંદર જે જરૂરિયાતમંદ લોકો હતા એને 1500 રૂપિયા પહોંચાડ્યા। એ પછી પણ પાછો બીજો રાઉન્ડ આવ્યો તો આ રકમ આવી સિવાય પણ બીજી જે રકમ આવી એમાં થોડા ઓછા આવ્યા, લાખ રૂપિયા જેટલા, અને એ રકમ પણ 1500 રૂપિયા આપણે બધા ખાતામાં બીજા નાખ્યા। એટલે એકવાર રાઉન્ડ અને બીજો રાઉન્ડ એટલે 1500 રૂપિયા બધા ખાતામાં મોમિન બિરાદરોના ખાતામાં નાખેલા હતા। તો આપણે ફેડરેશન ઓફ ગુજરાતનો શુક્રિયા અદા કરીએ, તનવીરભાઈ, બોમ્બે જમાતવાળા અને બોમ્બે ફેડરેશનનો શુક્રિયા અદા કરીએ, જમાત વતી શુક્રિયા। આ લોકડાઉન દરમિયાન જે આપણને સરકારી દાતા તરફથી રકમ મળે છે અને જે પણ કાર્ય કરવામાં આવે છે, તો પ્રમુખ સાહેબ વતી આ લેટર હું આપ લોકોને વાંચી સંભળાવું છું। અલ્લાહ તાલાના ફઝલો કરમથી અને જાહદા માસૂમ અલૈહિસ્સલામ અલૈહિસ્સલામના વસીલાથી તથા ઇમામ ઝમાના અજલ્લાહુ તાલા ફરજો શરીફ ની નિગરાનીમાં ખોજા શિયા મદ્રસા પાર્ટી જમાતના મહુવાના પ્રમુખ તરીકે સજ્જદભાઈ વતી હું આપ તમામ લોકોનો આભાર માનું છું અને આપ સર્વ સત્યદાતાઓના સહકારથી લોકડાઉન દરમિયાન જે નીચે મુજબની રકમ દાનમાં મળે છે, ત્યારે સૌથી મહત્વનું કે મૌલાના સાહેબનો પણ આપણે શુક્રિયા અદા કરવો જોઈએ કે જેમના તરફથી આપણને તમામ બાબતોમાં બધી જ રીતે ખૂબ જ મૌલાના સાહેબથી મદદ અને દુઆ મળતી રહે છે અને ઇન્શાઅલ્લાહ આગળ મળતી રહેશે। એટલે અલ્લાહ પાક પાસે આપણે દુઆ કરીએ, આગળ વધી આપણે। તો આજે રકમ આવી હતી એ અલગ અલગ જગ્યાએ જરૂરતમંદ સમાજના હતા એ લોકોમાં વહેંચવામાં આવી હતી, લોકોની દુઆ લેવાનું કામ કરવામાં આવ્યું હતું। તે ખૂબ જ કાબિલે તારીફ અને ધન્યવાદને પાત્ર છે। આપણી કોમના હમદર્દ સખીદાતા અલહાજ અનવર અલી ધનજી જે ફેમિલીએ આપણે જમાતને ખૂબ જ સખાવતથી મદદ કરેલ હતી તે આપણે ભૂલી શકીએ તેમ નથી। તેમજ જમાત સાથે વર્ષોથી સંબંધ રાખનાર મોહતરમા હાજરીમાં અશરફબેન બલ્લુ ફ્રાન્સવાળા
કે દર વર્ષની મુજબ એમને પણ આ વર્ષે દરિયાદિલી સાથે પોતાની રકમ માહે રમઝાન મુબારકમાં મદદ માટે મોકલાવી હતી, એ પણ કાબિલે તારીફ છે. તથા તેમના બહેન મોહતરમા શમીરબેન બલ્લુ ફ્રાન્સવાળાએ પણ મદદ કરી હતી. જનાબ ગુલામ અલીભાઈ લંડન મુંબઈ વાળાનો પણ આપણે ખૂબ જ આભાર માનીએ. જનાબ મૌલાના નાસિરભાઈ દેવજાણીએ લોકડાઉન દરમિયાન પણ જરૂરતમંદને દરેકને 500 રૂપિયા લેખે મદદ કરી અને એના પણ આપણે શુક્રગુજાર છીએ. અલહાજ મોહસિનભાઈ દુબઈ વાળા એવન પોલ્ટ્રી ફાર્મ વાળા મહુવા, જે દુબઈ ગયા પણ જમાત સાથે આજે પણ એમનો સંબંધ જાળવી રાખે છે અને જ્યારે પણ જરૂરિયાત ઊભી થાય છે ત્યારે હંમેશા તેઓ સહકારમાં આપણી સાથે ઊભા હોય છે. અલહાજ અનવરભાઈ ધનજી લંડન વાળા ના વેવાય અલહાજ મહેબૂબભાઈ લંડન વાળાએ પણ સમાજના જરૂરત લોકો માટે સહાય મોકલેલી હતી. તે પણ આપણે કાબિલે તારીફ અને એમનો આપણે આભાર માનીએ છીએ. વર્લ્ડ ફેડરેશન ઓફ લંડને ઇન્ડિયા ફેડરેશન મુંબઈ દ્વારા અલહાજ તનવીરભાઈ મર્ચન્ટ અમદાવાદ વાળાના 1500 રૂપિયા લેખે લોકોને મોકલાવેલ હતા. એમાં 11 મે 2020 ના પહેલી રકમ જે મળી હતી એ 6,37,500 અને બીજી રકમ 14 જુલાઈના મળેલ હતી એ 6,13,500 મળેલી હતી. નીચે મુજબ હું જે નામ બોલું છું એ લોકો તરફથી આપણને સહાય મળેલ હતી જમાતને. અલહાજ અનવર અલી જે ધનજી લંડન વાળા અને તેમના ફેમિલી તરફથી 3,65,092 રૂપિયા. હાજારીમાં અશરફબેન ફ્રાન્સ વાળા તરફથી 2 લાખ રૂપિયા. શમીરબેન બલુ ફ્રાન્સ વાળા અને ગુલામભાઈ લંડન મુંબઈ વાળા તરફથી 1,46,000. મોહતરમ જનાબ નાસિરભાઈ દેવજાણી તરફથી 1,50,000. મોહસિનભાઈ દુબઈ એવન પોલ્ટ્રી ફાર્મ વાળા તરફથી 1 લાખ રૂપિયા. અલહાજ મહેબૂબભાઈ લંડન વાળા તરફથી 36,000 રૂપિયા. વર્લ્ડ ફેડરેશન ઓફ લંડન થ્રુ ઇન્ડિયા ફેડરેશનને મળેલી રકમ જે જનાબ તનવીરભાઈ મર્ચન્ટ થકી આપણા સુધી પહોંચી હતી 6,37,500. તેમજ તોહફાનો જે અનાજ આપણને આવ્યું હતું એની રકમ થાય છે 1,71,105. તેમજ ખુમસની રકમ સાદતભાઈ અને અન્ય લોકો તરફથી પણ જે રકમ મળેલી હતી એ છે 7,395. આમ કુલ રકમ આપણે ગણીએ તો આ લોકો તરફથી જે પણ રકમ મળી હતી એ કુલ ઘણા બધા અનાજ વિતરણ અલગ અલગ રીતે આપણને સહાય કરી હતી અને જમાત તરફથી પ્રમુખ સાહેબ તરફથી તમામ મેમ્બર્સ તરફથી આપણા તમામ સત્યદાતાઓનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનીએ છીએ. ઉપર મુજબના જે સત્યદાતાઓના નામ હતા એ લોકોનો આભાર વ્યક્ત કરીએ છીએ. હાલમાં કોરોનાના કારણે જે લોકોના ધંધા રોજગાર બંધ હતા એ લોકડાઉનથી આજ સુધી ઘણી બધી રકમ જેમ કે 25 લાખ જેવી રકમ લોકો સુધી પહોંચાડવામાં આવી હતી અને ઘણા બધા મોમિન બિરાદરના ખાતામાં 1500 રૂપિયા લઈ એક રકમ પણ જમા કરવામાં આવેલ હતી. આગળ બીજા વાત કરીએ તો ફેડરેશનમાંથી તનવીરભાઈ મર્ચન્ટ અને જુવાપુરાના પ્રેસિડેન્ટ તરફથી જેમત ઉડાવી ગુજરાત માટે 45 લાખ રૂપિયા જે રકમ પણ આપણને અહીંયા જમા કરવામાં આવેલી હતી. આગળ વાત કરીએ તો આ બધી વસ્તુ કાબિલે તારીફ છે. કોમના હમદર્દી માટે લોકો મદદ કરે છે, ખૂબ જ સારી વાત છે. તો અહીંયા ફરીવાર આ મદ્રેસા પાર્ટીના પ્રમુખ જનાબ સજ્જાદભાઈ રાજાણી, ઉપપ્રમુખ આરીફભાઈ રાજાણી, જમાતના સેક્રેટરી અલીભાઈ રાજાણી, જમાતના માજી સેક્રેટરી અબ્બાસભાઈ મર્ચન્ટ અને કારોબારી કમિટી તમામ લોકોનો આભાર વ્યક્ત કરે છે. પર મોહમ્મદ વાલે મોહમ્મદ સલવાત. પર મોહમ્મદ વાલે મોહમ્મદ સલવાત. એક શરૂઆતમાં મારી ભૂલ પડી ગઈ કે એકાઈ છે એ આપણા આલિમ નથી આપણે શરૂ કરવું જોઈએ. તો હું બંને મૌલાના હું માફી માંગુ છું કે મારે ખરેખર પહેલે શરૂઆત આપણા મૌલાનાથી કરવી જોઈએ, શુક્રિયા અદા કરવો જોઈએ. जमात की तरफ से मौलाना साहब आपको शुक्रिया, हुजूर आपको भी जमात की तरफ से शुक्रिया मौलाना और जाफर बाबू और ये मौलवी की तरफ से ये बधाई है. जनाब मौलाना मुर्तज़ा हुसैन साहब से जो तशरीफ लाए और 5 या 7 मिनट के अंदर आपके अज़ान आलिया को इंशाअल्लाह अच्छे बयानात से महसूस फरमाएं. आप खुदा से गुजारिश है कि उनसे इस्तक़बाल में नारे सलावत अता फरमाएं.
على محمد وعلى آله الطاهرين اللهم صل على محمد وعلى آله آج بڑی مبارک اور خوشیوں سے بھری ہوئی شب رات ہے، اس لیے دو معصوموں کی شب ولادت ہے، بلکہ ان جملوں میں کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ چونکہ پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا ہمارے سب کے سب محمد ہیں، آج دو محمد کی ولادت کی شب ہے۔ اپنے زمانے کے امام علیہ السلام کی خدمت میں ان کے جدوں کی ولادت کی مبارکبادی پیش کرتا ہوں اور آپ کی خدمت میں بھی دو معصوموں کی ولادت کی مبارکبادی دعاؤں کے ساتھ پیش کرتا ہوں، اور یہ حقیقت ہے کہ جیسا کہ سرکار نے محفل میں خطاب فرمایا کہ جو کچھ ہے کائنات میں دنیا میں وہ سب صدقہ ہے محمد علیہ السلام۔ جب کائنات میں کچھ نہ تھا اس وقت ہمارے اور آپ کے پیغمبر نبی تھے، یعنی دنیا میں آنے کے بعد وہ نبی نہیں بنے۔ ہم نبی اس کو مانتے ہیں جو دنیا میں آ کے بنے، اور نہ ہم ایمان اس کو مانتے ہیں دنیا میں آ کے بنے۔ ہمارا اور آپ کا عقیدہ ایمان ہے، ہمارا نبی بھی جب بھی آتا ہے، کوئی بھی نبی ہو وہاں سے بن کے آیا، اور نبی کے بعد جب امامت کا سلسلہ شروع ہوا ہمارے امام بھی وہاں سے بن کے آئے، یہاں سے نہیں بنے، یعنی خالق نے نبی بھی بنا کے بھیجے اور امام بھی بنا کر دنیا میں بھیجے۔ تو بہرحال کیا کہنا، دنیا میں جو آگے کچھ بنتے ہیں وہ دنیا میں سیکھ کے بنتے ہیں، اور جو وہاں سے بن کے آتے ہیں انہیں دنیا میں سیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، ان کو اللہ سب پڑھا کے اور لکھا کے اور سکھا کے بھیجتا ہے۔ جو وہاں سے آتے ہیں وہ پڑھنے اور سیکھنے نہیں آتے ہیں بلکہ پڑھانے اور سکھانے کے لیے آتے ہیں۔ تو پیغمبر عربی کی اور ہمارے اور آپ کے چھٹے امام امام جعفر صادق السلام کی شب ولادت ہے۔ ہر امام نے اور نبی نے پیغمبر نے اپنے زمانے میں سب سے زیادہ جن باتوں کا زور دیا ہے ان باتوں میں فرسٹ نمبر پر علم ہے۔ علم تو علم کی طرف ہمارے بچوں کی بھی توجہ ہونا چاہیے، اور بچوں کے والدین کی بھی توجہ ہونا چاہیے کہ ہماری اولادوں کے پاس علم ہو، اور کم سے کم اتنا تو علم ہو، توجہ رکھیں ہماری طرف۔ بڑی کام کی باتیں ہیں جو ضروری ہے کہ بغیر علم کے اندھیرا ہوتا ہے، تاریکی ہوتا ہے۔ انسان کے پاس جب علم نہیں ہوتا ہے تو ادھر ادھر کی ٹھوکریں کھاتا ہے، اور جب علم ہوتا ہے تو اپنی منزل کو آسانی سے انسان پہنچ جاتا ہے۔ تو بہرحال آج دو معصوموں کی ولادت ہے، ہر دعا انشاءاللہ آج مقبول ہوگی۔ تو ہماری دعا ہے پروردگار عالم سے کہ ہماری قوم اور سماج کے بچوں کو پروردگار عالم سے بڑے علم سے سرفراز فرمائے، اور ان کے والدین کو بھی توفیق عطا فرمائے کہ اپنے بچوں کو دینی تعلیم کی طرف
जमात के ख्वाजा शिया नशरी मदरसा बड़ी जमात के प्रमुख साहब और हजरात हैं। बहरहाल बड़ी ही लाजमी और कौम की मोहब्बत के साथ ये दीनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। परवरदिगार आलम में दीनी खिदमत को कबूल फरमाए और जो मोमिनीन बहरहाल इस दीनी खिदमत में बाहर से जिनके नाम आप सामने लिए गए वो इसमें मदद कर रहे हैं। परवरदिगार आलम जान माल की हिफाजत फरमाए और लंबी जिंदगी अता करे ताकि इसी तरीके से वो लोग दीन की खिदमत के लिए अपनी मेहनत की रकम खर्च करते रहे और हमारी हमारे जिम्मेदार हजरात हैं वो भी अपने फराइज को पूरा करते रहे। अल्लाह से दुआ है परवरदिगार पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में, इमाम जाफर अलैहिस्सलाम के सदक़े में, अन्य मासूमीन अलैहिस्सलाम के सदक़े में हमारी जमात को और मौमिनीन को हमेशा खुशियाँ नसीब फरमा और ज़्यादा से ज़्यादा दीन की खिदमत करने की तौफीक इनायत फरमा और परवरदिगार जो मौमिनीन तशरीफ़ फरमा की तमाम हाजात को पूरा फरमा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जज़ाकल्लाह माशाअल्लाह। मौलाना मुर्तज़ा हुसैन साहब बहुत बेहतरीन अंदाज से आपकी खिदमत में अपने बयानात पेश कर रहे थे। आइए हज़रात, मैं ज़्यादा वक्त न लेते हुए 5 मिनट के लिए दावत शुक्र देता हूँ। जनाब जाफर साहब बाबू मोहम्मदी साहब को तशरीफ लाएँ और मोमिनीन के क़ुलूब को अपने बयान से 5 मिनट इंशाअल्लाह मुनव्वर फरमाएं। उसके बाद बच्चे आमादा रहे। हर बच्चे से 5 सवाल किए जाएंगे। 5 सवाल का बड़े सुकून से इत्मीनान से जवाब देना है। अगर इनमें से एक भी सवाल गया तो समझो आपका इनाम गया। दिमाग को हाजिर नाजिर रख के सारी चीज़ें रिमाइंड कीजिए। इमाम की विलादत कब है, शहादत कब है, दफन कहाँ पर हुए। आइए हज़रात इस्तकबाल करते हैं जनाब जाफर मोहम्मदी साहब का। बुलंदार सवाल से इस्तकबाल करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व इत्ततिल तय्यबीन अत-ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मुहमीन। अम्मा बाद फक़त આપણે બધા સાથે મળીને ઇમામે ઝમાનાની સલામતી માટે દુઆ પડી લઈએ। અલ્હમ્દુલિલ્લાહ। અલ્લાહનો લાખ શુક્ર છે કે અલ્લાહે આપણને તૌફીક આપી કે આપણે 2 માસની વિલાદતના જશ્નમાં ભેગા થયા છીએ અને આ મુબારકબાદી આપણા ज़मानाના ઇમામ મહદી અજલલ્લાહુ તઆલા ફરજો શરીફની બારગાહમાં એવી રીતે તારે સલવાતથી આપણે તોહફો પેશ કરીએ કે આસમાનના ફરિશ્તાઓને પણ એમ થઈ જાય કે અમે આસમાન દ્વારા જશ્ન નથી બનાવી રહ્યા પરંતુ જમીન ઉપર વલી અશરફા પર ઇમામે ज़मानाને ઇમામની વિલાયતનો જશ્ન મનાવી રહ્યા છે। આવાજ બુલંદારે સલવાત। આલી જનાબે મૌલાના હોય વિલાયતના બારામાં અને આપણી સમક્ષ દરેક વાત પેશ કરી દીધી છે। હવે મારે તમને શું કહેવું, પરંતુ એક થોડીક વાત ઉપર તવજ્જો કરો કે આજે આપણા 2 માસૂમ અલૈહિસ્સલામની વિલાદત છે। એક તો रहमतुल आलमीन खातमुल मुरसलीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम કે જેના નામથી આજે દુનિયામાં આપણે ઓળખી રહી છે, યાની કે આપણે ઇન્ડિયા અને પાકિસ્તાનની બહાર જઈએ તો આપણે
નામથી ઓળખવામાં આવે છે. શિયા ઇસ્ટા શરીર તો જાણે છે, પરંતુ જાફરી ફિરકાના નામથી આપણે ઓળખવામાં આવે છે. તો આપણે એ છઠ્ઠા ઇમામ અલૈહિસ્સલામે કેવી ખિદમત કરી છે અને આપણને જે નાસ્તિકોને કેવી રીતે હિદાયત કરે છે એની એક વાત કહીને તમારી જહેમત હું ખતમ કરવા માંગુ છું. એક બાદ બુલંદ નારે સલાવત. મૌલાનાએ કહ્યું એ પ્રમાણે દરેક નબી અને ઇમામ અલ્લાહની તરફથી ઇલ્મ લઈને આવે છે, પરંતુ આ દુનિયાની અંદર ઇલ્મ ફેલાવવાનો મોકો બધાને બહુ ઓછો મળ્યો. ફક્ત બે ઇમામ અલૈહિસ્સલામને મોકો મળ્યો, એક પાંચમા ઇમામ અને છઠ્ઠા ઇમામ અલૈહિસ્સલામ. તમે બધા જાણો છો, હિસ્ટ્રી આપણને ગવાહ આપે છે કે મૌલાએ કાયનાતને ઇલ્મ ફેલાવવાનો મોકો ન મળ્યો. ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામનો એવો જમાનો હતો કે એને પણ ઇલ્મ હાસિલ, ઇલ્મ ફેલાવવાનો મોકો ન મળ્યો. એવી જ રીતે બધા ઇમામને એવું इस प्रमाणे मौको न મળ્યો, પરંતુ પાંચમા ઇમામ અલૈહિસ્સલામ અને છઠ્ઠા ઇમામ અલૈહિસ્સલામનો એવો દોર હતો કે બે હુકુમત આપસમાં લડાઈ ઝઘડા કરતા હતા અને એનો લાભ લઈને આપણા પાંચમા ઇમામ અને છઠ્ઠા ઇમામ અલૈહિસ્સલામે એવી રીતે ઇલ્મ ફેલાવ્યું કે આખી દુનિયાની અંદર જાફરી નામથી આપણને ઓળખવામાં આવે છે. સલ્લાત મોહમ્મદ વાલે મોહમ્મદ. ખૂબ જ ચર્ચા થઈ રહી છે. કોઈ મારી પાસે ટાઈમ નથી કે હું તમને બધી વાતને પેશ કરી શકું, પરંતુ દુનિયાવાળાએ જેને અજાયબ જોઈ એની સિદ્ધો કરવા લાગ્યા, એની ઇબાદત કરવા લાગ્યા. ચાંદને જોઈને સજદો કરવા લાગ્યા, રાતને જોઈને સજદો કરવા લાગ્યા. તો આપણા છઠ્ઠા ઇમામ અલૈહિસ્સલામની પાસે જે અને કહ્યું કે હું અલ્લાહના બારાની અંદર ચર્ચા કરવા માટે છું. બહુ વધારે ટાઈમ ન લેતા, એમ નહીં સમજતા કે જનાબે તો શરૂ કરી દીધું તો હિતનું એટલે કલાકો નહીં. જેટલો સમય આની પર ચર્ચા છે આટલો ઓછો છે, પરંતુ સમયને નજર ઉપર રાખીને હું થોડાક જ ટાઈમને એક વાત કહીને પૂરી કરું છું. આપણા છઠ્ઠા ઇમામ અલૈહિસ્સલામની પાસે એક નાસ્તિક આવ્યો. ક્યાં માટે? કે અલ્લાહના બારાની માટે ચર્ચા કરવા. ઇમામ અલૈહિસ્સલામને કેટલું ઇલ્મ હોય છે? તો ઇમામ અલૈહિસ્સલામે પૂછ્યું કે તારું નામ શું છે? દરેક ઇન્સાનને નામ પૂછે તો જવાબ આપી દે, પરંતુ આ નાસ્તિક હતો, એ જવાબ ન આપ્યો અને ઘણીવાર પોતાનું માથું નીચે કર્યું અને ચૂપચાપ ચાલ્યો ગયો. લોકો બધા આખો મસ્કો દરબાર આખો ભરેલો હતો. બધા તાજુબમાં પડી ગયા કે મૌલાએ ખાલીનું નામ જ પૂછ્યું અને આ જે અલ્લાહના બારાની અંદર ચર્ચા કરવા માટે આવ્યો હતો એ ચૂપચાપ ચાલ્યો ગયો. બધા હેરાન હતા, પરેશાન હતા, બધા વિચાર કરી રહ્યા હતા. ત્યારે ઇમામ આપણા દિલની વાતને જાણવા ઇમામે તરત એનો ખુલાસો કર્યો. તેને ઇમામે કહ્યું કે મેં એનું નામ એટલા માટે પૂછ્યું કે એનું નામ હતું અબ્દુલ્લાહ. જો શું નામ હતું? અબ્દુલ્લાહ. અબ્દુલ્લાહનો અર્થ શું થાય? અલ્લાહનો બંદો. આ પકડેશ છે એ તમારે ધ્યાનમાં રાખવાની, એની અંદરથી પણ સવાલ નીકળી શકે છે. અબ્દુલ્લાહનો અર્થ શું થાય? અલ્લાહનો બંદો. મેં ઇમામ કહે છે કે મેં એને એટલા માટે સવાલ પૂછ્યો કે એનું નામ હતું અબ્દુલ્લાહ. જો એ જવાબ આપે કે મારું નામ અબ્દુલ્લાહ છે, તો એનો અર્થ શું થાય? બીજો સવાલ ઉભો થાય કે તું તો અલ્લાહને માનતો નથી, તો બંદો ક્યાંથી આવી ગયો? આટલી એવી નાની એવી વાતની અંદર તૌહીદ ઇમામ અલૈહિસ્સલામે સમજાવી દીધી અને આપણને બતાવ્યું કે આપણે ઉસૂલ-એ-દીન અને અકાઈદ ઉપર આપણે કેટલું ધ્યાન આપવાની
તો મારા વડીલોને વિનંતી કરું છું કે તમારા નાના નાના બચ્ચાઓને આજના નાના નાના બચ્ચા છે એ મોટા થયા પછી આ સમાજના નાગરિક બનવાના છે. એવું ન બને કે અત્યારે આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કે નાસ્તિક લોકો અને દુનિયાની અંદર આપણે છાપામાં તો જોઈ રહ્યા છે કે શું શું થઈ રહ્યું છે. તો અત્યારથી આપણા બચ્ચાઓને એવી રીતે ટ્રેન કરવાની જરૂર છે કે આગળ જતા મોટા થયા પછી આવા તોફાનો આવે ઉસ્લેટના બારામાં અને ગુરુજીના બારામાં એવા નાજુક સવાલ આવે તો આપણા બચ્ચા એ જવાબ દેવા માટે તૈયાર હોય અને તોફાનની અંદર ડગમગો ન થઈ જાય. અને જેવી રીતે કે 11મા ઇમામ અલૈહિસ્સલામના સમયની અંદર દુષ્કાળ પડ્યો હતો અને એક રાહિબે હાથ ઊંચા કર્યા અને વરસાદ વરસવા લાગ્યો. કમ ઈમાન વાળા પોતે વિચાર કરવા લાગ્યા કે ઇસ્લામ સહી છે કે ઈસાઈ સહી છે. તો એવી રીતે આજના જમાનાના બચ્ચાને હું એક હિદાયત કરું છું કે વધારે ઇલ્મ હાસિલ કરે. અત્યારે એમ નહીં સમજવાનું કે આપણો મક્તબ બંધ છે પરંતુ ઓનલાઈન શરૂ છે. આપણી સ્કૂલ બંધ નથી પરંતુ ઓનલાઈન શરૂ છે. તો દરેક જાતનું ઇલ્મ આપણે હાસિલ કરી અને આપણા છઠ્ઠા ઇમામની વિલાયતના મોકા પર ઇમામને ખુશ કરીએ અને ખાસ કરીને જમાનાના ઇમામ મુહમ્મદ તાલા ફરજો શરીફ આજની આ વિલાયતના મોકા પર અહદ કરી લઈએ કે આજથી અમારા બચ્ચા જે મક્તબમાં નથી જતા, ઓનલાઈન નથી પડતા, તે ભણતા એને મારે તેમને ગુજારિશ કરવામાં આવે છે કે તવજ્જો આપે અને વધારે ઇલ્મ હાસિલ કરે. બિહદ કે માસૂમિન અલ ઇસ્લામ રબ્બના તaqabbal મિન્ના ઇન્નકા વિલાદતની મુબારકબાદી સાથે હું મૌલાના સાહેબને વિનંતી કરીશ આ વિલાદતના મોકા ઉપર કેક કટ કરીને અને બધા લોકો સાથે સલવાત પડીને આ વિલાદતનો હદિયો આપણે તમામ માસૂમ અલ ઇસ્લામને પેશ કરીએ. બધા સાથે